السلام علیکم عزیز طلباء. میرا آج چوتھا لیکچر ہے. جمعۃ المبارک ہے، 18 تاریخ ہے اور اردو کا جماعت چہارم کے لیے میں ایک لیسن پڑھوں گی. اس میں نے انڈر لائن اورنج سے کیے ہوئے ہیں ورڈز. یہ املا کے ورڈز ہیں اور اس کے علاوہ مشکل الفاظ کے جو معنی ساتھ ساتھ بتاؤں گی وہ آپ کو یاد نہیں رہتے، وہ میں دوبارہ سے ریٹن فارم میں بھیج دوں گی. لیکن املا اس دفعہ آپ نے خود لکھنی ہے تاکہ آپ جب بک کو پڑھیں، لیسن کو سنیں، ورنہ آپ لیکچر پہ توجہ ہی نہیں دیتے. جو اس کا مجھے بہت شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ آپ لیکچر پہ توجہ نہیں دیتے، آپ لیسن کو پڑھتے نہیں ہیں، لیکچر پہ توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے آپ کو کئی لفظ پڑھنے نہیں آتے، املا نہیں کرنی آتی. اس لیے املا کے لفظ آپ خود سے نوٹ ڈاؤن کریں گے اور پھر آپ دوبارہ لیسن پڑھیں گے بھی اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ سخاوت یعنی بہت زیادہ چیزیں دینے والا، دوسروں کی مدد کرنے والا ہو. تو ایک ایسی کہانی ہے جس میں سخاوت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی کیسے اس بندے نے مدد کی. دنیا میں بے شمار انسان گزرے ہیں، مگر کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو اپنی کسی خوبی کی وجہ سے ایک مثال بن گئے ہیں، یعنی لوگوں کے لیے مثال بن گئے ہیں. ایسے ہی انسانوں میں ایک نام حاتم طائی کا بھی ہے. بہت سے اچھے انسان دنیا میں گزرے ہیں، ان کسی اپنی خوبی کی وجہ سے لوگوں کے لیے مثال مین جس کو ہم نمونہ، ایک طرح سے مثال قابل تقلید تھی، جس پر عمل کیا جائے، جس کی نظیر نہ ملتی ہو. حاتم طائی اپنی سخاوت اور فیاضی، سخاوت یعنی بہت سخی تھا، اس کے پاس کوئی چیز ہوتی تھی ذرا سا تردد نہ کرتا، دوسرے کی مدد کر دیتا. فیاضی کا مطلب یہ ہے، فیاض تھا یعنی اپنی پاس جو بھی رقم، کوئی چیز جو مانگتا تو فوراً دے دیتا تھا، کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے. فیاضی اور سخاوت، فیاضی یہ سخاوت تو ہو چکا ہے. حاتم طائی کے کردار پر کئی ڈرامے اور فلمیں بن چکی ہیں جو بچوں بڑوں دونوں میں یکساں مین برابر مقبول ہیں، مشہور ہیں. اس میں انڈر لائن کیا ہوا ہے مثال، حاتم طائی، فیاضی، مشہور، ڈرامے، فلمیں، یکساں، مقبول. یہ میں ساتھ ساتھ بولتی بھی جا رہی ہوں تاکہ آپ لیسن سب سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. حاتم طائی عرب کا رہنے والا تھا اور طے قبیلے کا سردار تھا. وہ اپنے مال کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے بہت سکون پاتا تھا، یعنی اسے سکون ملتا تھا. ایک سال عرب میں ایسا قحط میں خشک سالی ہوگی، زمین سوکھ گئی کر پھٹ گئی، فضا گرد آلودہ ہو گئی، ماحول جو ہے وہ سارا گندا ہو گیا. جانوروں پر بھی قحط کا بہت برا اثر پڑا. اونٹوں کے پیٹ پسلیوں سے لگ گئے. قحط سالی نے جانوروں کا بھی صفایا کر ڈالا، یعنی ختم کر دیا. قحط سالی یعنی خشک سالی جب ہوئی، یعنی کھانا پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، کوئی چیز اناج اگ نہیں رہی تھی، تو اس وقت جانوروں کا بھی صفایا ہوا، یعنی ختم ہو گئے. ایک انتہائی سرد رات میں جو قحط کی وجہ سے اور بھی طویل محسوس ہو رہی تھی، حاتم کے بچے عبداللہ اور عدی بھوک سے بلبلانا یعنی تڑپنا. حاتم بچوں کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور بچوں کو بہلانے کی جتن کرنے لگا. بہلانا یعنی ان کو ادھر ادھر لگانا تاکہ وہ اس مشکل کو بھول جائیں، جتن، کوشش. یہ لفظ جو میں بول رہی ہوں، یہ الفاظ معنی آپ کو جو انڈر لائن ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، قحط، فضا گرد آلودہ، پیٹ، پسلیوں، صفایا، انتہائی، طویل، بلبلا، بہلانے، جتن کرنا یعنی بہانے لگانا، باتوں میں لگانا، بہلانے کے مراد ہے. حاتم کی بیوی بھی بھوک، نکاحت، کمزوری
निढाल निढाल उसमें ताकत नहीं रही थी, बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, बेसुध पड़ी थी। हातिम उसकी भी दिलजोई कर रहा था, यानी उसे तसल्ली दे रहा था, यानी उसका दिल को, यानी उसको तसल्ली दे रहा था, उसका ख्याल रख रहा था। मुश्किल की ये घड़ी ये वक्त बहुत जल्द टल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये टल जाएगा। अंडरलाइन हुआ है ऑरेंज से, देखें। नींद इसकी आंखों से बहुत दूर थी, मगर हातिम की बीवी बच्चों को थपक थपक कर खुद भी झूठ मूठ सो गई। थपक थपक कर बच्चों को हाथों से हल्का हल्का वो करते रहते हैं, तो उससे बच्चे सो जाते हैं, छोटे बच्चे। रात का बड़ा हिस्सा गुजरा गया तो महसूस हुआ कि जैसे किसी ने खैमे अंडरलाइन वो है इमला के लिए, पर्दा उठाया और फिर छोड़ दिया। हातिम ने कहा, कौन है? एक औरत की आवाज़ आई, मैं आपकी पड़ोसन हूँ, मैं आपकी हमसाई हूँ, मैं अपने बच्चों को चीखता चिल्लाता छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे इसके सिवा और कोई रास्ता दिखाई न दिया, इसके अलावा मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हातिम, तुम बहुत सखी हो, मेरे बच्चों को तुम इन लोगों की मदद करने वाले हो, मेरे बच्चों पर रहम करो, खुदारा ने मरने से बचा लो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, यानी अब देखिए कहर पड़ गया, भूख और अफलास है, लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिल रही। तो इसमें यही बताया गया कहानी में कि उसको पड़ोस से एक औरत आई और उसने कहा कि मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, वो भूख से बिलक बिलक कर मर जाएंगे, यानी तड़प तड़प कर, रो रो कर, बिलक बिलक कर तो रो रो कर। मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास हूँ, ना उम्मीद ना करना, यानी मेरी उम्मीद को ख़त्म ना करना, ना उम्मीद करना, ना उम्मीद ख़त्म करना। हातिम ने कहा, जाओ अपने बच्चों को यहाँ ले आओ। थोड़ी देर बाद वो औरत 2 बच्चों को गोद में उठाए और 4 बच्चों को खुद से लिपटाए, अपने साथ लगाए हुए। ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ। जब मेरे लेक्चर सुनेंगे ना तो फिर उसको देखेंगे भी सही कि कौन कौन से लफ्ज़ ऑरेंज कलर से लाइन किए हुए हैं। हातिम ने उठकर अपने प्यारे घोड़े को ज़िबा किया। उसको अपने घोड़ा बहुत प्यारा था, लेकिन उसने ज़िबा किया। खाल उधेड़ी, खाल ऊपर उतारी, छुरी औरत के हाथ में दी। खाल उधेड़ी, छुरी, ये लफ्ज़ घोड़ा, ज़िबा, ये मुश्किल लफ्ज़ नहीं, अंडरलाइन हुए हैं। औरत के हाथ में दी और आग जलाई। सब आग के जमा होकर गोश्त भून भून कर खाने लगे। हातिम कबीले के हर घर में पहुंचा और सबको दावत दी। लोगों, उठो, आग के पास पहुंचो। थोड़ी देर में सब इकट्ठे हो गए और अपनी भूख मिटाने लगे। वो चादर लिपटा हुआ, उसमें ऊपर अपनी चादर लपेटी हुई थी, एक तरफ बैठा और गोश्त खाने वालों को चुपचाप खामोशी से देख रहा था। उसने खुद गोश्त की एक बोटी भी न चखी, हालांकि वो सबसे ज़्यादा भूखा था। एक बोटी मैंने अंडरलाइन किया, चखी, हालांकि सबसे ज़्यादा भूखा था, हालांकि वो बहुत भूखा था। सुबह होती उस घोड़े में सवाए हड्डियों के, जो पूरा घोड़ा से ज़बह किया था, हड्डियों के साथ कुछ न बाकी न रहा। मगर हातिम का दिल भूखों की मदद करके खुशी से फूला न समा रहा था, यानी बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी उसे। इसमें मुश्किल अल्फाज अगले पेज पे लिखे हुए हैं, वो मैं अपने लिए पढ़ देती हूँ, और नए जो 2-3 होंगे वो मैं उनकी मीनिंग में लिख दूँगी। लेकिन इमला इस दफ़ा आप लोग खुद लेक्चर से लफ्ज़ सुन चुके हैं ना, अंडरलाइन हुए हुए देख भी सकते हैं, उनको देख के खुद लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की? ये पढ़ लेती हूँ मैं। कहत पढ़ना, काल पढ़ना, बारिश ना होने, मुझे खाने पीने की चीज़ों की शदीद कमी हो जाना, फिजा गर्द आलूदा, मट्टी और खाक उड़ना, फिजा में मट्टी और खाक उड़ गई, बिलबिलाना, बेचैन बेकरार होना, तड़पना, दिल जोई करना, तसल्ली देना, तवील लंबी बड़ी, पेट पसली, उसे भूख की वजह से बेहद कमज़ोर हो जाना, सफाया कर डाला, ख़त्म कर दिया, भूख मिटाना, खाना खाना, खुदारा, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, खुशी से ना फूला ना समाना, बहुत ज़्यादा खुशी। इसमें कई लफ्ज़ हैं जो मुश्किल हैं, उनकी मीनिंग मैं आपको लिख दूँगी, भेज दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।